صلى الله عليه يا رب يا حبيب وعلى محمد محمد ما دعاء يصلح القلب ربي يصلح البصر يا جماعة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وفك بنا خير خلقك جماعة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء الأنبياء السلام عليك أتقى الأزكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأذكياء السلام عليك أحمد طه طبيبي السلام عليك أحمد حبيبي السلام عليك طه طبيبي شفاعي في القيامة السلام عليك السلام عليك صدق الأنبياء عليك السلام عليك أتقى الأذكياء السلام عليك معلم السفر مظلم على متواجب الكرامة السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأذكياء يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي الله لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزيام اشفع لنا يا
الزهام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. اللهم صل وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله عليه. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادنا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يمشفى خصنا وحبانا. وعليك الأطهار مأنين سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا. وعلى صحابتك الكرام هم دينك أسبه لولائه عنوانا. والتابعين لهم بصدق ما حدا هادي المودة هيج الأشجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المهب إلا وأضحى ولها النشوانا. المحب
دون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا بانتعذوا وأذهب رانا رضوانا المربين كذا فاسماء إلى شيار المشفى ورئ في الآذان في طه المجتبى واهد لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنباننا ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا مستبشرانا مستشير أنوار من كيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين من إن فاستفيق من غفلتي أن ذا وكل يقضانا من تطرق من سبطين إلا أنا في خيرها حتى بروزي آه لي إلهي صاما براكا وتوكي رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم ثم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من والمقتهمين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته كل حول من والمقتهمين هو الحبيب الذي
ترجى شفاعتهم بكل حول من الأهوال مقتهمين يا رب بالمصطفى والمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يا بك يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا عظيم أنت القديم قديم في الأزل الله أنت اللطيف لطيف لم تزال أنت عظيم ما قد نزل من فضلهم خاتم الشبيب قدم منه باسمك يا عظيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه هذا وقد نشر الإله نوته في الكتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه قد بشروا قوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت شافعين ومشفع أنا قد لا أتوانا صلى الله عليه حتى أنادى ارفع وصل تعطى وكل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه صلى الله عليه من أنا
man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama hukum man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama hukum man ana hubbukum kaifama hukum man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum basiwaya wala ghayrakum siwakum lakum antum antum qasdim laisa hukul mahabat wa siwakum indi man ana lakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana hubbukum kaifama ahwakum kullama zabani fi hawakum wajhi qultu ya sadati muhdati tafadakum law qatatum juhadu madlum qultu ana fiha kumaradi man ana man ahubbukum kaifama hukum man ana laulakum kaifama ya Rasulullah bini azal alamin diwan bidal hisan antaji fabidur al-hawmiyani min khafihim aminu ya ibadallah anta rabbullah mutamuju fabidunya
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. Besar dikit lagi pas kiam suaranya. ابني من ما شاءه قد كان الله عليه. حملت به الأم الآمنة بنت وهب من لها على المختار عبد الله بن فتاها وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان والده. واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصول حادنانا فهناك وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان وبها حتلت من رب السماء وقد جاء ما في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فتحيته دوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة عبد عدد خلقه وهدى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجرنا بهذا الشمس الهدى وهذا الحبيب مكرم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي سلام عليك يا حبيب السلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك المشفع صاحب القدر المرفع فمال النور النواحي رسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك كسب أصنام شركين وبنا شركي تصدع ودما وقت الهداية ورسول الله وحيما الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا
المصطفى يا إمام أهل الرسالة من به الآفات تغفى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلاة الله عليك أنت في الحشر ملاذون لك كل الخلق تفزع وينادون كراما قد بها من هول أفظع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلاة الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين وحسن مرحبا أنت فتى سجود مرحبا مرحبا وتنادى الشفاعة شفاع مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين وحبا مرحبا عليك وصلى ما بدا النور شع وبك الرحمن مسأل وإله العرش يسمع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بدا لله داع وعظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى جمع فاغفر إلينا وأعطنا به كل ما طمع يا رسول الله دينا في دعاء وقصدنا اللهم
نرتجي من الشفاعة إن رب العالمين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واكفينا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله يا رب أغيثنا بحياة واختمي عمرا بحسنا وحسن العقبى ومرجع صلى الله محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع وحمدا تزرع والصحابات وسنا شاع صلى الله عليه محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Para hadirin sahabat Irma dan pemirsa live streaming YouTube Irma Palembang yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan lagi dalam acara kuliah duha yang pada hari ini Ahad 6 Rabiul Akhir 1447 Hijriah bertepatan dengan 28 September 2025 Masehi. Telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Ahmad Raudi bin Husain Al-Kaf.
yang akan menyampaikan materi kuliah duha dengan tema Sejarah Pensyariatan Fih Tarikh Tasyri. Kami himbau nanti akan ada sesi tanya jawab. Bagi para ikhwan silakan untuk mengangkat tangannya, dan bagi para akhwat silakan untuk menulis di kertas. Untuk menambah keberkahan acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengawalinya dengan membaca surah Al-Fatihah. Ala haziniyah wa likulli niyatin sholihah bisiril Fatihah. Sama-sama ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Habib Ahmad Raudi bin Husain Al-Kaf dengan tema pembahasan sejarah pensyariatan fiqh tarikh tasyri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala umuri dunia wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bijahin nabi wa sahbihi al-ali. Amma ba'd. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di majelis yang penuh dengan keberkahan di Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama Allah, ajaran-ajaran. Orang mukmin selalu antusias, yang sangat penting ataupun sekedar penambahan wawasan. Dikatakan di dalam sebuah hadis, al-hikmatu dhallatul mu'min, ilmu yang bermanfaat. Al-hikmat maksudnya apa? Barang hilang. Seperti kalau seandainya kita lagi jalan-jalan tahu-tahu dompet jatuh. Kira-kira apa yang kita lakukan? Balik lagi ke tempat dompet jatuh. Enggak dapat dompetnya, tapi toko di depan itu ketahuan, ini ketahuan, itu ketahuan. Nah, seperti itulah seharusnya mukmin di dalam mencari hikmah. Di dalam mencari ilmu yang bermanfaat, kita tidak fokus hanya saja dengan hikmahnya, akan tetapi manfaat-manfaat di sekitar situ yang kita dapatkan juga itu juga kita harus perhatikan. Jadi seperti barang hilang. Dan kalau seandainya kebetulan apa yang kita cari atau ilmu bermanfaat tersebut ada, maka langsung kita ambil. Nah, ini adalah sifat yang harus dimiliki oleh setiap mukmin. Dan ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang berharga. Dan kita seperti biasa akan melanjutkan kajian tentang tarikhut tasyri' al-islami, atau sejarah bagaimana pensyariatan agama Islam, atau bagaimana cara membuat aturan-aturan atau aturan-aturan yang sudah dirumuskan di zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari segi hadisnya, dari segi Al-Qur'annya, dari segi hikmahnya, dari segi sejarah dan segala macamnya. Dan aturan Islam atau undang-undang Islam itu adalah undang-undang yang dibangun atas dasar kesetaraan. Undang-undang Islam itu adalah undang-undang yang dibangun atas dasar kesetaraan. Oleh karenanya, kalau seandainya kita perhatikan, lebih pantas undang-undang Islam tersebut menjadi aturan yang dipakai oleh orang bahkan sedunia, bukan hanya orang Islam saja. Karena kalau seandainya ada orang meskipun ia tidak beragama Islam dan melihat aturan-aturan yang disusun oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan wahyu-wahyu Allah, maka ia akan melihat yang namanya keadilan itu terang benderang di matanya. Maka kata Abu ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah wa nafa'ana bihi bi 'ulumi fid dharain amin. Beliau berkata, "Fal fiqhul islami", fikih Islam, bukan fikih dalam artian hanya sekedar tata cara beribadat. Karena fikih itu ada 4 bagian. Fikih yang kita pelajari itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah bagian ibadat. Ibadat, itu yang kita pelajari. Kemudian ada bagian muamalat. Apa itu muamalat? Muamalat itu adalah tata cara bagaimana berinteraksi kita satu sama lain atau bertransaksi satu sama lain. Itu dinamakan fikih muamalat. Ada lagi fiqhun munakahat. Fikih yang membahas tentang pernikahan. Hubungan antara suami dan istri. Dan yang terakhir adalah fiqhul jinayat, fikih yang mana mengatur tata cara untuk memberikan hukuman bagi orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang salah. Seperti tindakan-tindakan kriminal. Orang maling, orang ini, orang itu, semuanya itu diberlakukan, ada hukumannya sendiri-sendiri. Dan itu semuanya diatur di dalam syariat Islam. Oleh karenanya kalau ditanya agama mana yang paling punya aturan yang menyeluruh di seluruh dunia, itu hanya satu-satunya adalah agama Islam. Kalau agama-agama yang lain
mereka hanya sebatas sekedar sekedar pencerahan atau ajaran-ajaran rohaniyah saja. Ajaran-ajaran rohaniyah saja. Akan tetapi kalau syariat Islam itu terdiri dari 3 pondasi yang dijelaskan oleh hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang sering kita dengar dengan hadis Jibril. Sasarannya adalah bagian yang bertanggung jawab untuk berpikir kritis di otak kita, itu iman. Mengimani ketuhanan, mengimani malaikat, mengimani para nabi dan rasul. Itu yang dituntut untuk bekerja keras dalam ranah keimanan adalah bagian diri kita yang bertanggung jawab untuk berpikir kritis, yaitu akal. Kita gunakan akal sehebat-hebatnya untuk sampai kepada titik yang benar di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah iman terbentuk, artinya konsep dasar teologi keislaman sudah diterima oleh kita berdasarkan dalil-dalil kuatnya. Setelah itu kita beranjak ke berikutnya, yaitu apa? Yaitu Islam. Islam adalah praktek-praktek keagamaan, entah itu hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, atau manusia dengan diri sendiri. Itu Islam. Islam adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada ihsan. Berarti kalau seandainya kita lihat, Islam adalah sebuah khitab atau sebuah ajakan yang dituju daripada Islam adalah anggota badan kita, gerakan kita, tingkah laku kita, perilaku kita, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah ihsan. Kalau ihsan ini adalah sisi spiritual daripada agama Islam ini, yaitu yang dituju adalah hati yang merasakan keberadaan Allah, hati yang merasakan bahwasanya kita adalah hamba yang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Atau lebih terkenal dengan ilmu akhlak. Ilmu akhlak. Akhlak bukan kita bersenyum, kita ramah, bukan itu yang dimaksud dengan akhlak. Akhlak adalah yang ada di dalam hati, yang tertancap di dalam hati. Jadi kalau agama yang lain kita lihat, cinta kasih segala macam, itu diajarkan di dalam agama mereka. Tapi bagaimana mereka jual beli tidak diajarkan. Bagaimana mereka beribadah, mana ibadah yang sah, mana ibadah tidak sah, tidak ada. Di dalam ajaran mereka hanya sebatas sisi spiritualitas saja yang diurusi di dalam agama mereka. Adapun kegiatan-kegiatan dan segala macamnya itu tidak diurusi sama sekali. Oleh karenanya makanya agama Islam ini lebih pantas untuk kita jadikan undang-undang daripada sekedar agama yang tertulis di KTP. Agama yang tulis agama Islam. Apakah itu memberikan pemahaman Islam yang luar biasa? Enggak. Seharusnya Islam dijadikan undang-undang bahkan oleh orang-orang yang tidak beragama Islam. Nizamun 'am, aturan-aturan yang umum lil mujtama'il basyari, untuk manusia, untuk masyarakat manusia, lal islami faqat, bukan hanya sekedar bangsa Islam saja. Buktinya mana? Buktinya kenapa kita bisa sampai kepada kesimpulan bahwasanya Islam ini adalah aturan yang pantas untuk diadopsi oleh seluruh manusia. Ingat ketika Nabi Muhammad SAW berhasil menaklukkan Makkah atau kembali lagi ke tanah lahirnya, tempat di mana beliau diusir oleh orang-orang penghuni aslinya. Nabi Muhammad diusir dari dari Makkah ke Madinah. Yang namanya tempat lahir kita itu bakal selalu berada di hati kita, meskipun kita sudah keliling kemanapun. Betul nggak? Yang namanya cinta pertama, dikatakan cinta pertama itu sulit kita beranjak dari cinta pertama. Meskipun sudah pindah, maka hati tetap nyantol di cinta pertama tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh banyak daripada pujangga Arab, pujangga Arab, bahwasanya cinta pertama itu nggak bakal terhapuskan. Dan Nabi Muhammad SAW, tanah pertama yang beliau cintai adalah Mekkah. Makanya pada saat hijrah, Nabi Muhammad SAW berkata kepada Mekkah, "Wahai Mekkah, sesungguhnya aku mencintaimu dan aku tidak bakal pindah dari engkau kecuali karena orang-orang di dalamnya mengusirku." Dalam keadaan sedih Nabi Muhammad meninggalkan Mekkah kemudian ke Madinah. Lalu pada saat Nabi Muhammad berhasil kembali merebut daripada tanah airnya Mekkah dan menguasainya, memiliki kekuatan, Nabi Muhammad SAW masuk dengan cara meminimalisir sebisa mungkin pertumpahan darah di Mekkah. Penaklukan Mekkah itu tidak terjadi pertumpahan darah kecuali sedikit sekali.
bagian-bagian yang menentang kedatangan Nabi Muhammad SAW, mereka terpaksa harus dilawan dengan kekuatan yang sesuai. Dan ternyata pada saat Nabi Muhammad berhasil memasuki Mekah, Nabi Muhammad berkata kepada orang-orang, "Ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum?" Kata Rasulullah, "Kira-kira kalian itu mengira apa yang akan aku lakukan kepada kalian?" Apa kira-kira? Kata orang-orang Mekahnya, "Akhun karim wa ibnu akhin karim." Saudara yang mulia, saudara yang dermawan, saudara yang baik, dan anak dari saudara kami yang baik. Itu yang dikatakan oleh orang-orang Mekah yang mengusir Nabi Muhammad SAW. Jadi kata Rasulullah SAW, "Idhabu fa antum mutlaqa." Pergilah kalian, sesungguhnya kalian itu orang-orang yang bebas. Tidak ada tekanan, tidak ada paksaan, tidak ada. Semuanya bebas melaksanakan apapun yang mereka inginkan. Hanya saja perkara-perkara yang merupakan simbol kesyirikan semuanya dihapus oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang-orang yang ada di Makkah tidak dipaksa Rasulullah untuk masuk ke dalam agama Islam. Namun mereka harus tunduk dengan aturan-aturan yang dibuat oleh agama Islam. Gara-gara penaklukan Mekah tersebut, orang-orang tambah kabur daripada Mekah atau tambah masuk Islam? Tambah masuk Islam marahan. Dan diabadikan di dalam Al-Quran, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita bondong." Apa kira-kira yang membuat mereka tertarik untuk tunduk atau ikut di dalam agama Islam? Karena Islam menghapus semua adat istiadat jelek yang diberlakukan umat Arab pada saat itu sebelum kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang namanya kasta. Kasta itu dihapus di dalam Islam. Terbuktinya bagaimana? Mantan budak di zaman itu tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan sama sekali. Gak mungkin jadi pemimpin, gak mungkin dijadikan orang yang dihormati, gak mungkin. Ternyata ada mantan budak dari umat baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu dijadikan jenderal oleh Rasulullah SAW. Siapa itu? Zaid bin Harithah, anak angkatnya Nabi Muhammad, adalah mantan budak, diposisikan di posisi tertinggi. Di beberapa kali peperangan beliau memimpin pasukan yang di dalam pasukan tersebut ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab. Abu Bakar As-Siddiq ini orang yang memiliki kedudukan sosial yang sangat tinggi, dekat dengan Nabi Muhammad SAW dari sejak sebelum Rasulullah jadi Nabi, dan memiliki kekuatan kaum atau kekuatan bahasa kita kekuatan sosial yang kuat, kekuatan sosial dan ekonominya kuat. Sayyidina Utsman, itu orang-orang hebat semua. Yang dijadikan pemimpin adalah mantan budak. Ini tidak masuk di dalam logikanya orang-orang jahiliyah. Kemudian orang-orang Arab di zaman itu, mereka merasa adalah bangsa yang memiliki kelebihan daripada orang-orang di luar Arab sana, yang ajam. Dan ini semuanya dihapuskan di dalam syariat Islam. Dalam pandangan hukum Islam, tidak ada orang yang boleh dibeda-bedakan. Bahkan ada salah satu kasus yang Nabi Muhammad SAW sangat marah. Tidak pernah Rasulullah SAW semarah itu. Apa itu? Terjadi pencurian, dan yang mencuri kebetulan daripada kaum yang memiliki kasta tinggi, bahasa kita dalam tanda kutip. Pada saat itu tidak ada lagi kasta, namun sisa-sisa orang-orang yang masuk Islam dan mengalami zaman-zaman tersebut enggak serta-merta hilang pastinya. Kebiasaan-kebiasaan dulu itu masih ada. Mereka terima agamanya Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka berusaha gimana caranya agar orang mulia ini tidak dihukum maling. Dan tahu di dalam syariat Islam yang namanya maling itu dipotong tangannya. Kalau seandainya ini yang maling potong tangan, insya Allah nggak ada yang maling. Orang-orang itu lebih sayang dengan hartanya atau lebih sayang dengan tangannya? Tangannya jelas. Kalau terbukti bersalah mencuri dipotong, nggak bakal ada yang berani maling, ya kan? Simple sebetulnya. Manusia ada yang bisa didorong dengan berpikir, ada yang hanya bisa dikendalikan dengan rasa takut, ada. Dan yang bisa dikendalikan dengan rasa takut ini rata-rata orang yang jarang menggunakan akal sehatnya untuk berpikir. Kalau ada pun orang-orang yang memiliki akal sehat yang biasa mereka gunakan untuk berpikir, mengontrol mereka itu gampang dengan cara memberikan alasan terbaik kenapa hal ini dilakukan. Mereka langsung jalan dengan sendirinya. Bahkan mereka akan menjadi
pimpinan-pimpinan yang memperjuangkan nilai-nilai yang mereka anggap benar. Betul nggak? Orang yang terbiasa berpikir akan memperjuangkan kebenaran-kebenaran yang mereka anggap benar, atau hal-hal hasil pemikiran yang mereka anggap benar. Makanya ini yang demo-demo segala macam itu biasanya mahasiswa. Kenapa mahasiswa? Karena mahasiswa ini dilatih untuk berpikir. Dan ketika mereka sudah menangkap sebuah nilai-nilai tertentu, tapi ini nilai tersebut untuk menentukan apakah ini nilai baik atau tidak baik, ingat, di dalam syariat Islam, hakim atau penentu bahwasanya sesuatu itu baik atau tidak baik hanya Allah. Kenapa? Karena yang baik dan yang tidak baik ini akan berubah-ubah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kalau tidak ada patok, kalau tidak ada standar yang tidak bisa goyah. Dan satu-satunya standar yang tidak bisa goyah adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berhak untuk menentukan nilai sesuatu ini baik atau jelek itu hanya agama. Hanya agama. Kalau seandainya kita lihat teori-teori yang ada sekarang itu yang berkembang, yang dianggap baik itu dulu 100 tahun yang lalu dianggap jelek. Sekarang dianggap baik. Yang gampang saja, yang gampang. LGBT aja, LGBT itu. Masalah LGBT itu. Coba 200 tahun yang lalu. Nah, di negara barat pun sama masih. 200 tahun yang lalu di negara barat sama. Orang LGBT itu dibakar hidup-hidup sama mereka. Benci mereka ya. Tapi sekarang berkembang dengan itu tadi. Sifat merasakan atau menganggap sesuatu hal itu baik atau buruk ini akan terus dibimbing oleh masyarakat yang terus terkadang diplesetkan. Walhasil orang yang pintar, orang yang biasa menggunakan akalnya, mereka akan gampang dibimbing hanya dengan memberikan alasan. Tapi orang-orang yang tidak terbiasa berpikir, maka mereka harus dibimbing dengan dibuat aturan. Dengan dibuat aturan. Hanya aturan yang selalu ada punishment. Selalu ada apa? Selalu ada hadiah. Untuk yang taat ada hadiahnya. Dan untuk yang melanggar ada apa? Ada hukuman. Nah, hukuman tersebut sebagian orang ada yang terpaut hatinya dengan akhirat, dijanjikan dengan hukuman akhirat, mereka jadi nggak maulah karena dosa nanti masuk neraka. Sebagian lagi nggak nyampe kepalanya, hukuman akhirat itu terlalu jauh bagi mereka. Jadi tidak cukup bagi mereka untuk menghalangi daripada perilaku jahatnya dengan diancam dosa atau diancam masuk neraka, nggak cukup. Harus ada hukuman yang real yang dirasakan pada saat itu. Nah, di sinilah hukum jinayah tersebut berlaku karena ancaman yang mereka berbuat, yang mereka perbuat itu mengancam orang lain. Kejahatan yang mereka buat itu mengancam keselamatan, keamanan orang lain. Maling dipotong tangan, bunuh orang lain dibalas bunuh. Apalagi melakukan zina dicambuk 100 kali. Kalau seandainya sudah kawin dirojam dan segala macamnya. Itu adalah aturan-aturan yang dibuat dalam agama Islam. Dan subhanallah, di dalam agama Islam yang wajib tunduk akan aturan Islam itu hanya orang muslim. Hanya orang muslim yang wajib tunduk, kecuali kalau ada kaitan dengan orang muslim, lain lagi itu ceritanya. Orang non muslim kalau ada permasalahan dengan orang Islam maka akan dihukumi sesuai dengan syariat Islam karena ada keterlibatan orang muslim di situ. Tapi kalau dia sama dia terserah, nggak diatur di dalam syariat Islam. Kayak pernah ada nanti dulu. Kita balik ke masalah maling tadi. Yang maling tadi datang kepada Nabi Muhammad SAW minta syafaat. Syafaat itu apa syafaat? Nah, ini harus kita ketahui. Syafaat itu nggak mesti di akhirat. Syafaat itu adalah bantuan yang diberikan oleh orang lain untuk sampai kepada maslahat tertentu. Itu dinamakan syafaat. Jadi kalau seandainya misal ada kawan kita terjerat kasus, kemudian kita datang ke orang-orang berkuasa, berusaha agar supaya orang yang terjerat kasus tersebut untuk tidak dihukum. Itu dinamakan apa? Syafaat. Syafaat itu bisa jadi bagus, bisa jadi jelek. Kalau syafaat digunakan untuk memperjuangkan kebenaran, kita tahu nih, kita ini memiliki kedudukan tertentu di atasan-atasan orang-orang berkuasa. Dan kita tahu bahwasanya fulan ini dijerat hukum gara-gara ketidakadilan, kezaliman, atau ada orang-orang yang hasud dengan dia. Kemudian kita datangi orang-orang berkuasa tersebut untuk agar supaya tidak
tidak memberikan hukuman kepada orang tadi dan berhasil. Ini pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau menggunakan syafaat tersebut untuk maslahat duniawi atau untuk menggugurkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang lain, ini adalah hal yang sangat berbahaya. Seperti yang dilakukan oleh beberapa kabilah di zaman Nabi Muhammad SAW tersebut. Maka Nabi Muhammad SAW marah mendengar ada beberapa kabilah yang mengusahakan agar supaya si maling ini enggak dipotong tangan. Marah Nabi Muhammad berapi-api berkata, "Atashfa'una fi haddin min hududillah?" Kalian mau cari syafaat di dalam satu had, satu hukuman yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marah ini dalam keadaan marah. Sampai-sampai Nabi Muhammad bersumpah. Wallahi, kata Nabi Muhammad SAW, demi Allah, kalau seandainya Fatimah maling, dan enggak mungkin Fatimah maling, anaknya sendiri, maksud baginda Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya Fatimah maling, dan mustahil Sayyidah Fatimah maling, ya, laqata'tu yadaha, kata Nabi Muhammad, aku bakal potong tangannya. Jadi ini menghapus apa? Oh, kalau seandainya hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, ya, tajam ke bawah, tumpul, enggak ada di dalam syariat Islam kayak gitu. Ini kalau seandainya prinsip Islam ini dipegang teguh, nggak ada negara yang lebih aman daripada negara yang memberlakukan undang-undang tersebut. Tapi ingat, membentuk sebuah negara dengan keamanan yang tidak bisa diganggu, keadilan yang luar biasa hebat, kemakmuran dan segala macamnya, itu tidak akan membuat senang orang-orang di luar agama Islam yang memosisikan dirinya sebagai musuh Islam. Nggak bakal buat senang. Dan akan sampai kapanpun kita dihalang-halangi untuk memiliki aturan-aturan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Jadi itu tadi ya, menghapuskan kasta. Menghapuskan kasta itu yang dilakukan oleh syariat Islam. Gak ada orang yang lebih baik dari yang lainnya kecuali bittaqwa, atau dengan pencapaian agama mereka. Ini nilainya dialihkan oleh Rasulullah SAW, alih-alih dari kedudukan sosial berdasarkan ras. Nabi Muhammad SAW mengalihkannya kedudukan sosial berdasarkan prestasi akhirat. Prestasi akhirat. Betul ada orang-orang yang lebih dihormati di zaman Nabi Muhammad. Ada atau tidak? Ada. Siapa itu? Sahabat-sahabat yang ikut hijrah. Yang ikut hijrah lebih dimuliakan daripada sahabat-sahabat yang tidak mengalami masa hijrah. Sahabat-sahabat yang ikut andil di dalam peperangan Badar lebih dihormati daripada sahabat-sahabat yang tidak ikut peperangan Badar. Sahabat-sahabat yang ikut peperangan Uhud lebih dihormati daripada sahabat yang tidak ikut. Sahabat-sahabat yang hadir Fathu Makkah. Nah, ini ada kedudukan-kedudukan berdasarkan apa? Berdasarkan prestasi. Tapi bukan prestasi dunia. Prestasi apa? Akhirat. Termasuk Muhammad SAW sedikit tinggi daripada yang lainnya. Misalnya kalau seandainya ada yang lebih tua, maka harus dihormati. Pernah di satu majelis, baginda Nabi ingin mencari tempat duduk, akan tetapi tidak ada yang mau memberikan tempat duduk untuk orang tua tersebut. Sang tua tersebut, dan dia berdiri untuk memberikan tempat tadi kepada orang tua tadi. Kata Nabi Muhammad SAW, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana." Bukan termasuk daripada golongan kami orang-orang yang tidak sayang dengan yang kecil, hormat dengan yang besar. Lihat. Meskipun seperti itu, Nabi Muhammad tidak pernah menzalimi. Meskipun seperti itu, Nabi Muhammad tidak pernah menzalimi. Nabi Muhammad ingin penghormatan terhadap orang tua itu berdasarkan kesadaran, bukan berdasarkan aturan. Ingat, tidak ada aturan baku bahwasanya orang tua itu harus duduk di sini, harus begini. Enggak ada aturan baku. Ada aturannya, orang yang umurnya lebih tua dari kita harus kita hormati. Ada aturannya. Tapi secara nilai yang ditanamkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada sahabat. Akhirnya dalam satu kasus ada satu anak muda yang duduk di samping Nabi Muhammad SAW, dan di samping kirinya Rasulullah SAW Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan sahabat-sahabat besar lainnya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq umurnya sama dengan umur Nabi Muhammad, ya bedanya cuma sedikit. Di samping kanannya Nabi Muhammad SAW itu anak yang masih muda. Waktu itu Rasulullah sedang minum, dan biasanya Nabi Muhammad SAW di dalam urutan membagikan minuman, ini Nabi Muhammad orangnya tidak jijian ya, tidak jijian. Artinya join satu minuman untuk orang banyak itu biasa. Ya join, misalnya kita ngopi, bertiga, berlima, bersepuluh itu biasa itu.
Oh, kita sekarang ini harus segelas-segelas. Kalau seandainya nggak segelas-segelas nggak mau. Padahal ada hadis Nabi Muhammad bilang su'rul mu'min dawa. Bekasnya orang mukmin itu adalah obat. Jangan jijik-jijikan. Kecuali kalau penyakitan, lain lagi ceritanya itu ya. Kalau penyakitan, ini orang-orangnya sama-sama bersih, sama. Ya, bekasnya orang mukmin itu adalah dawa, adalah obat. Sahabat yang di samping kanan itu anak kecil, sahabat yang di samping kiri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Waktu Nabi Muhammad minum, biasanya minuman setelah Rasulullah SAW ini akan dibagikan ke sahabat yang lainnya. Nabi Muhammad bilang sama yang di kanan anak kecil lagi, yang di kiri ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, diberikan kepada anak kecil tersebut dan berkata kepada Rasulullah, kepadanya, boleh enggak ini minum ini saya kasihkan ke kiri dulu. Nabi Muhammad izin kepada siapa? Kepada anak tersebut, karena ini adalah haknya dia berdasarkan adatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Haknya dia ini, kasihkan ke kiri dulu, karena yang di kiri ini sahabat-sahabat besar. Ada si anak tadi nggak mau katanya. Nggak mau, kenapa? Karena aku tidak akan membiarkan bekas mulutnya Nabi Muhammad SAW langsung dinikmati oleh orang lain dulu. Nggak mau katanya, dia duluan. Akhirnya apa? Dikasihkan sama Nabi Muhammad SAW. Ini bukti bahwasanya Nabi Muhammad SAW menjunjung tinggi dan tidak memberlakukan aturan tersebut sebagai aturan baku, hanya kesadaran. Hanya kesadaran. Walhasil umat Islam barulah nilai keislamannya tersebut berharga jika memperjuangkan nilai-nilai Islamnya dan tidak memperlakukan hukum-hukum Islam sekedar undang-undang biasa. Sebagian orang itu terlalu kaku di dalam memahami syariat Islam dan menjadikan hukum Islam sebagai undang-undang. Kalau sudah beralih seperti itu, maka akan ada hilah yang diperjuangkan oleh orang-orang. Ingat ya, yang namanya ada undang-undang pasti akan dicari celahnya oleh orang-orang yang mempelajari undang-undang tersebut. Contoh seperti apa? Apa yang biasanya kalau ini yang dihadir di mahkamah ini, di dalam pengadilan? Pengacara itu tahu aturan negara atau enggak? Tapi untuk membela kliennya, ia akan memanfaatkan celah yang ada di dalam undang-undang, betul enggak? Begitu juga sama umat Islam yang memandang fikih sebagai undang-undang biasa, dia akan memanfaatkan celah-celah yang ia temukan di dalam hukum untuk sampai kepada maksudnya. Disinilah terjadi hilah. Orang misalnya wajib zakat, gimana caranya biar nggak wajib zakat? Ada caranya, begini. Karena aturan zakat itu begini. Gimana kalau saya? Nah itu nggak salah. Orang tersebut betul melakukan aturan Islam, tapi tidak memperjuangkan nilai-nilai keislaman. Nilai Islam adalah mematuhi aturan berdasarkan ruh Islam, berdasarkan penghambaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mengikuti syariat Islam bukan karena ini adalah aturan, tapi karena kita adalah hamba Allah. Beda atau enggak? Sangat beda sekali. Orang yang menjadikan aturan Islam sebagai penghambaannya atau simbol penghambaannya kepada Allah, tidak akan mencari kelemahan hukum, tidak akan cari-cari qaul. Cari-cari qaul. Ulama khilaf. Ini ada beberapa ustadz di televisi itu, Ustaz, kalau di media sosial bilang paha itu bukan aurat, Ustaz. Ada lagi yang bilang paha itu aurat. Misalnya ini contoh. Saya pengen ikut yang enggak aurat aja, Ustaz, biar enak waktu nge-gym misalnya kayak gitu. Coba kalau kita melihatnya secara aturan, di dalam aturan fikih, siapapun ulama yang dah saja itu menghambakan diri kepada Allah atau tidak? Enggak. Orang yang serius menjalankan agama akan patuh aturan dan tidak mencari-cari celah. Jadi itu hal yang sangat penting yang harus dijunjung tinggi oleh setiap muslim yang mengaku bahwasanya dia ingin mengikuti ajaran-ajaran Islam secara utuh. Jadi aturan diberlakukan untuk orang-orang di luar agama Islam sana untuk mengikuti agar tercipta keteraturan di antara masyarakat. Namun umat Islam menjadikan aturan tersebut salah satu ibadah yang ia jalani,
salah satu ibadah yang ia jalani. Selain itu, dia juga menjunjung tinggi aturan karena ini ajaran Nabi Muhammad. Dia juga menjunjung tinggi ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dan pasrah seutuhnya kepada aturan-aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini hal-hal yang menjadikan Islam itu adalah aturan yang pantas untuk diadopsi oleh seluruh umat manusia, bukan hanya umat muslim saja. Mudah-mudahan ini muqaddimah ini masih kita di dalam muqaddimah ini. Muqaddimah daripada Tarikhut Tasyri'. Kata Abu Said Muhammad Al-Maliki, fal ummal islamiyah, umat Islam. Umat Islam la hayata laha bidunil fiqih. Tidak akan ada kehidupan yang sejati, yang seutuhnya tanpa adanya fikih. Tanpa adanya fikih. Tidak ada kehidupan yang betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan oleh umat Islam kecuali dengan mengikuti aturan-aturan fikih. Wala rabithah, dan tidak ada pengikat. Wala jami'ah, dan pemersatu. Tajma'uha, yang akan menggabungkan, memersatukan umat Islam, siwa rabithatil fikih, kecuali ikatan di dalam fikihnya. Wa aqidatil Islam, dan keyakinan Islam. Wala tata'assab li ayyi jinsiyah, tidak boleh kita fanatik terhadap jenis tertentu, ras tertentu, atau kewarganegaraan tertentu, enggak ada. Fahiya daimatun bidawamil fikih, hubungan baik tersebut akan selalu ada selagi fikih masih dijunjung tinggi. Mudmahillatun bimihlalih, dan akan redup, akan hilang sejauh mana kita merendahkan atau melemahkan daripada pengaruh fikih tersebut di dalam kehidupan kita. Famahma wujida ahlul fikih, kalau seandainya ditemukan orang, wa mahman hadamal fikih, ketika fikih roboh, wal fuqaha, dan orang-orang yang faham agama juga hilang, lam yabqa lil ummati, meskipun di KTP-nya Islam, tapi nama Islam tersebut tidak ada pada umat tersebut. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan kepada kita. Ini pandangan baru untuk menyikapi fikih, hukum fikih yang kita laksanakan. Ingat fikih itu betul aturan. Fikih adalah aturan, tapi aturan yang kita jalankan berdasarkan penghambaan kita kepada Allah, dan tidak relate atau tidak sejalan. Kalau seandainya fikih kita jadikan alasan untuk mencari alasan, kita jadikan fikih alasan untuk mencari alasan untuk membangkang Allah Subhanahu wa taala. Allah wajibkan zakat, kita cari cara-cara agar supaya zakat tidak wajib. Allah haramkan riba, kita cari cara bagaimana agar supaya riba ini boleh dilakukan. Allah haramkan ini dan itu, kita cari cara agar supaya itu semuanya bisa dilakukan dengan nama aturan Islam. Jadi itu tidak sejalan, tidak sejalur dengan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa taala alam bissawab. Yang memiliki pertanyaan, silakan. Tafadhal. Allah. Bisa tanya?